Hi all, today we are going to discuss Module 5 Design for Testability. So, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഫോർ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി അഥവാ DFT എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. So we are familiar with DFT, discrete Fourier transform, or other some filters as DFT. But here DFT in testing, DFT stands for design for testability. So we have seen that using ATPG, different automatic test pattern generation, by applying that we can very well detect test in combinational circuits. Okay, and sequential ATPG is also available. But in sequential circuit, the difficulty is that we cannot initialize the flip-flop because it is internally connected. For example, the general block diagram of a sequential circuit is like this. Block diagram of sequential circuit. So we have already studied this type of block diagram. We have a combination circuit and we have a primary input and primary output, and a part of the output is fed back to input, and in between we are connecting a flip-flop feedback. This flip-flop is fed back to the input side. So this is next state, and this is present state. Okay, so for each clock, next state will become the present state. Next state is the input to the flip-flop, and from the output the present state is coming to the combination circuit. So this is the general block diagram of a sequential circuit. Okay, so what we are discussing here is that in this we can access the external input is primary input. Okay, and we can observe a primary output, and in this circuit this flip-flop is connected in between or internally. Okay, so that it is difficult, or here only one flip-flop is shown. So in a sequential circuit, complex sequential circuit, more number of flip-flops will be available in the feedback path. So since it is connected internally, it is very difficult to initialize each flip-flop. ഓക്കെ, നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റും ഇൻറ്റേർണലി ഇങ്ങനെ പോവാണ്, കണക്ഷൻ പോവാണ്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേർണലി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്താണോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഓരോ ക്ലോക്കിലും എന്താണോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റേർണലി ഗിവൺ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റേർണലി വരുന്നതാണ്, അതാണ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം വി ഹാവ് സെർട്ടൈൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ടെക്നിക്, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി. സോ ഡിസൈൻ ഫോർ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി, the design technique is a design technique that make the test generation and test application easier and cost effective. അത് വളരെ ഒരു ജനറലായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. which makes the test generation and test application easier and cost effective, mainly address the difficulty of testing sequential circuit. Okay, so the reason for a difficulty for testing a sequential circuit is that it is difficult to control and observe the internal flip-flop. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. സോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഈ ഒരു ഫാക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഫോർ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് DFT ടെക്നിക് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസിലി കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് ഒബ്സർവബിൾ. So for that we are going to discuss what is a DFT technique. So if we know DFT technique, it is easier to observe and control an internal flip-flop. Okay, so let us see what is a DFT. So basically
So DFT technique basically converts the sequential circuit test generation problem to combination circuit test generation problem. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എഫ് ടി ടെക്നിക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് ഡി എഫ് ടി ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡി എഫ് ടി ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് കൺവേർട്ട്, നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദിസ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു എലിമിനേറ്റ് ദിസ് difficulty, what we are doing is we basically convert the sequential circuit test generation problem to combination circuit test generation problem. ഈ sequential circuitനെ ഒരു combinational circuit മോഡലിലാക്കി നമ്മൾ മാറ്റാണ്. So how we can convert this one? That means we are giving this input to the flip flop as pseudo primary output. ഇതിനെ ഒരു pseudo primary output ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ input to this or output of this flip flop is converted into pseudo primary input. Okay, so that we can avoid this flip flop, and now this is a circuit with two input. ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഇൻപുട്ട്? ഒന്ന് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഏതാണ്? സ്യൂഡോ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ടും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്, വൺ ഈസ് പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് സ്യൂഡോ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നു, രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഡിസൈനിങ് മാറ്റാം. So that we can observe the internal flip flop, or we can internally observe and control the flip flop. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ടൊരു ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ ഈ ഡിസൈനിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ഡി എഫ് ടി ടെക്നിക്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us see how the DFT technique is done. Okay, so before that we have some advantages of DFT is given here. Advantages of DFT: make ATPG, automatic test pattern generation. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ, അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് അല്ല നോക്കുന്നത്, ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻപുട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസും ഒരു സർക്യൂട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർട്ടൈൻ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ATPG, ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് മേക്ക് ATPG ഈസിയർ, ഇംപ്രൂവ് ഫോൾട്ട് കവറേജ്, ടെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ടെസ്റ്റ് ലെങ്ത്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അതുപോലെ so next we will see how this DFT technique is done. Okay, so DFT technique broadly classified into two groups. Okay, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് നോക്കുക. വൺ ഈസ് അഡോക് ടെക്നിക്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നിക്. ഓക്കെ, രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ഒന്ന് അഡോക് ടെക്നിക്കും മറ്റേത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ സി അഡോക് ടെക്നിക്. Okay, so adobe technique is a collection of technique, do's and don'ts learned from design experience. Okay, അപ്പോൾ adobe technique എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ, തേർഡ് ഇയർ ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ലാബിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന പോലെ അത് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ എററിന് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം വാട്ട് ആർ ദ ഡൂസ് വി നീഡ്, എങ്ങനെയൊക്കെ അത് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഡോൺസ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ലേൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡൂസും ഡോൺസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിസൈൻ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡോക് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്.
ഓക്കെ, പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഷോർട്ട് ആയതാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് അഡ്ഹോക് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അഡ്ഹോക് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി ടൈപ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്കാൻ പാത്ത്, പാർഷ്യൽ സ്കാൻ, ലെവൽ സെൻസിറ്റീവ് സ്കാൻ ഡിസൈൻ, ദെൻ വേരിയേഷൻ ടു എബോവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനായിട്ട് സ്കാൻ പാത്ത്, പാർഷ്യൽ സ്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ LSSD എന്ന് പറയും, ലെവൽ സെൻസിറ്റീവ് സ്കാൻ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെക്നിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ ഈച്ച് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, അഡ്ഹോക് ടെക്നിക്ക്. Okay, so it is a DFT technique for particular design. That is the important point. നോക്കുക, നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഡൂസും ഡോൺസും ആംപ്ലിഫയറിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വേറൊരു ടൈപ്പ് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ഓൺലി ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട്. Okay, so it cannot be used, the design rule, adoc design rule cannot be used for general circuit. It is particularly for a type of circuit. Okay, not generally applicable to all design. Okay, so release on good design practice learned from experience. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഗുഡ് ഡിസൈൻ പ്രാക്ടീസ് ലേൺ ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്. ദെൻ അഡോക് TFT എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. റൂൾ 1, ഡിസൈൻ സർക്യൂട്ട് ഈസിലി ഇനീഷ്യലൈസബിൾ. ഇപ്പോൾ റൂൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സർക്യൂട്ട് ഈസിലി ഇനീഷ്യലൈസബിൾ. അതിലെല്ലാ പാർട്ടും ഈസിലി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, സോ ദാറ്റ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ. ദെൻ റൂൾ 2, ഡിസേബിൾ ഇൻറ്റേർണൽ ക്ലോക്സ് ഡ്യൂറിങ് ടെസ്റ്റ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ക്ലോക്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൂൾ 3, പാർട്ടീഷൻ ലാർജ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ ബ്ലോക്സ്. ലാർജ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. റൂൾ 4, ഇൻസേർട്ട് ടെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ലോ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി. ടെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇടയിൽ ഈ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തതിൽ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 ഡിസൈൻ റൂൾസ് ഫോർ അഡോക് DFT. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഇതിലൊന്നും കൂടി അതിൻ്റെ DFTയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് DFT? So which insert circuitry that has little to do with the function but improves testability, controllability and observability. അപ്പോൾ ഇത് ഈ DFTയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു DFTയിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് DFT എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് മെയിൻലി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈൻ. സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈനിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ DFTയിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻസേർട്ട് സർക്യൂട്ടറി ദാറ്റ് ഹാസ് ലിറ്റിൽ ടു ഡു വിത്ത് ഫങ്ഷൻ. അതായത് നോർമൽ ഫങ്ഷനിൽ അതിനൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പാർട്ടിൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ ടെസ്റ്റബിലിറ്റി, കൺട്രോളബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്സർവബിലിറ്റി. Okay, so why DFT technique is needed? It reduce ATPG effort, shorten ATPG runtime, improve test quality. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഹൈ ഫോൾട്ട് കവറേജ്, reduce test cost, shorten length, test length and test time, reduce time to market, easy debug and diagnosis പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജസിലും കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ദെൻ പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് DFT എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ എഫേർട്ട് ഓവർഹെഡ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസേർട്ട് സർക്യൂട്ടറി ദാറ്റ് ഹാസ് ലിറ്റിൽ ടു ഡു വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഡിസൈനിൽ. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ, ഒരു എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിലൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അവിടെ വരുന്നു. പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ഓവർഹെഡ്, അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഓവർഹെഡ് ഉണ്ട്. yield loss എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജർ ഏരിയ മീൻസ് ലോവർ yield. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ yield ലോസ് ലാർജർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാർജർ ഏരിയ വേണം, അപ്പോൾ yield കുറയും. പവർ ഓവർഹെഡ്, പവർ ടാക്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്, അതായത് എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ആ സർക്യൂട്ടും പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, അപ്പോൾ പവറും കൂടി കൂടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പെനാൽറ്റി DFTയിൽ. പക്ഷേ ഇതിനോട് ഒരുപാട് ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യും.
Okay, so with that we can see the details of scan path design. Okay, so scan path design. So let us see the model of a sequential circuit. Okay, model of a sequential circuit. Model of a sequential circuit. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു the general block diagram of a sequential circuit is this one. We have a primary input, primary output, and next state is given to the flip flop, and from the flip flop we'll get present state. So with every clock the next state become the present state. Okay, സോ ലെറ്റ് us see ഈ ഒരു ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു, വി ആഡ് എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് ടു ദിസ് നോർമൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൗ ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ ആഡഡ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈൻ ഈസ് most widely used DFT technique. General sentence ആണ്. Scan path can be inserted in a non-scan sequential circuit netlist in an automated way. അത് മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ സ്കാൻ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിനെയാണ്. സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജനറൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പത്തെ ഈ ജനറൽ സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോൺ സ്കാൻ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്കാൻ പാത്ത് അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നോൺ സ്കാൻ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ആ നോൺ സ്കാൻ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൽ വി ആഡ് സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈൻ ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൺ, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൾ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് all the flip flops are replaced by scan flip flop. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്താ ആക്കുകയാണ്? സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കണക്ട് ദ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആസ് കോൺഫിഗറബിൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്? ദ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ 2-to-1 mux. 2:1 mux is inserted or connected before the flip flop. നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2-to-1 മക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെലക്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താണ്? ഒരു 2-to-1 മക്സ് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ബിഫോറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ എക്സ്ട്രാ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ the flip flops are replaced by scan flip flop, then convert the scan flip flop as configurable or connect the scan flip flop as configurable shift register. ഇനി ഈ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ ഒരു കോൺഫിഗറബിൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സീരിയൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ്. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്യാണ്, മാറ്റല്ല കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ആഡ് 1 ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ TC primary input. Add 1 test control TC and primary input already ഉണ്ട്. Then add 1 scanning input and scan out output for the shift register. അപ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു TC ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യണം. പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ദെൻ സ്കാനിൻ ആഡ് ചെയ്യണം, സ്കാൻ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺവെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഒരു 2-to-1 മക്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നോക്കി ഒരു മക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡി എന്നുള്ള കണക്ഷനിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so according to this diagram we can see that whenever the TC എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ TC whenever the TC is 1, ഇപ്പോൾ TC 1 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട്? ഈ മക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്താം. TC 1 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇവിടെ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലെത്തുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തുന്നത് ടി സി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. നോട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 0 1 ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ആൻഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0, പിന്നെ അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ടി സി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സോ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി. Okay, so whatever may be the value of d will be coming out at this point. Okay, so when Tc is equal to 1, the d input is coming to the d flip flop as input to the d flip flop. Okay, and when Tc equal to 0, the output of this AND gate is 0. Okay, but when Tc equal to 0, input to this AND gate is 1, so its value depend upon the value of Sd. That is, Sd will be coming as input to the D flip flop. Okay, so when Tc equal to 1, D input is coming as the input to the D flip flop. When Tc equal to 0, Sd input is coming as input to the flip flop, D flip flop. Okay, so that is the condition. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ, ശരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദിസ് സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആസ് സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണലിൽ എത്ര കണക്ഷൻ ഉണ്ട്? ഒരു ടി സി എന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡി എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, എസ് ഡി എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു സ്കാൻ ഔട്ട്. ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ഔട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ക്യൂ ബാർ അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 3 ഇൻപുട്ടും ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ഒരു സ്കാൻ ഔട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ജനറൽ ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ? സ്കാൻ ഇൻസേർട്ടഡ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്, അതായത് ഒരു ജനറൽ സർക്യൂട്ട്, അതായത് ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്കാൻ പാത്ത് ഡിസൈനാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്? നോർമൽ കണക്ഷൻ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നേരെ ഫെഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വന്നു, അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നേരെ ഫെഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. സോ ഹിയർ എന്താണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെറും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്, സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്, SF എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഇനി SSF കൊടുത്തപ്പോൾ SSFന് ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ല ഉള്ളത്. എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്? 3 ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 3 ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കണം ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഓൾറെഡി ഈ ഡി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ കോമ്പിനേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡി ഓഫ് ദിസ് സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷണൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് TC is given directly, is shorted and given directly. TC എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് പോലെ എല്ലാത്തേക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, TC കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഏത്? SD എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട്, ആ SD എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ SD എന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് സ്കാനിങ്. നമുക്ക് എന്താണോ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആ പാറ്റേൺ സ്കാനിങ് എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേൺ എവിടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്? The SD input of the first scan flip-flop. Okay, and the output of the first scan flip-flop is given to the SD pin of the next flip-flop, and output of that scan flip-flop is connected to the SD pin of the next flip-flop, and its output is taken out as scan out. നോക്കുക, എസ്സിൽ കൊടുത്തു, അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത SD പിന്നിലോട്ട് കൊടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത SD പിന്നിലോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഓരോ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും 3 കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ വർക്കിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് വെൻ എവർ TC ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? D ആണ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക്, D എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, Dയിൽ വരുന്നത്. ആ D ഇൻപുട്ട് ലൈൻ നേരെ ഈ സ്കാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് പോയി. അത് ഫങ്ഷൻ നോർമൽ എന്താണോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി വെൻ എവർ ദ TC ഈക്വൽ ടു 0, അതാണ് ടെസ്റ്റ് മോഡ്. ഓക്കെ, ഓരോ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ലാബിലൊക്കെ പവർ സപ്ലൈക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിനൊക്കെ ഒരു TCന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പിൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ പിൻ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലി അതൊരു പൊസിഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടും, പവർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പവർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കാറുള്ളത്. ആ ടെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓണോ ഓഫോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതൊരു ടെസ്റ്റ് മോഡിക്ക് മാറുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ TC=0 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് മോഡിക്ക് മാറുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, TC=0 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ SD എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ SD എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിൽ ഏതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് TC=0 ആക്കിയാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക്